مزبل دوايا بكتبوز كتبوز بيدرات شدايا يا ريوضايا ها ريوضايا من تيمك هلدنا وبيك بليلة فاي عند بارا خراي ديك خلدنا Laethau difradd, Lapidgam, Yeshua Nazaret. אמר לנה אין אנט משיח בר Elachachai, Ehueana, Taxon Baranash Yetheu Bayamin Chail, Atepa Ananesh. שמין מילאתם מקצרתכם 광기에 휩싸여 예수를 구타하기 시작한 유대인들. 이 끔찍한 현장을 바라보던 베드로는 군중들에게 붙잡혀 추궁을 당하기 시작합니다. حقسيتك بخبر انا شكليك كدافو لا يندانا الشاطئ خسرت لنا الشاطئ استفا لا يندانا الشاطئ עתיד מהק באתרק לתזילתמה. אדוני, Amina Mer Analak. Die Petram Tangala Grat in Yunuth. The Kakathani Thelothut. 과거의 한 말과는 달리 너무나 쉽게 스승을 배반한 베드로. 이렇게 절망에 빠진 것은 베드로뿐만이 아니었습니다. 유대인들이 스승에게 벌이는 짓을 본 유다는 제사장들에게 달려가 은화를 돌려줄 테니 예수를 풀어달라 요구합니다. 그러나 이미 상황은 그의 손을 떠난 뒤였고 이후 유다는 후회에 몸부림치다가 자살로 생을 끝마칩니다. 해가 뜨고 날이 밝자 유대인들은 예수를 끌고 로마 제국의 유대 총독 빌라도를 찾아갑니다. Katulum kuljoma sirei kuma betram shpiti. Akhulla në bjat jastaftun lek birushlem leke u ekju min khamesh. Kjan tis bon mot aloki. Kahel had dje kodali na botak. ودحوا فلانا غوبرناتور دي هو مشيخ أدونينو ملكام دبر بيهودية 당시 유대인들에게는 죄인을 죽일 사형권이 없었으며 이 때문에 빌라도의 손을 빌려 예수를 죽이려 하는데요. Perte istum huk Kant meleke hudaje. Num kujt egu judeus. Pontificis tui mihi tetradideunt. Rexis tu? Regnum meum non est hoc mundo. Utas ministri mei istos sic tradere mei. Si vicent. Omnes qui veritatem audiunt. Vocem meam audiunt. Veritas. Quid est veritas? 예수와 대화를 나누고 그에게 죄가 없음을 알게 된 빌라도. 그의 아내도 예수는 죄가 없는 의인이니 죽여선 안 된다고 말하는 상황. 빌라도는 예수에 대한 재판권은 자신이 아니라 유대왕 헤롯에게 있으니 그에게 데려가라고 말합니다. 그렇게 예수는 이번엔 헤롯왕 앞으로 끌려가게 되죠. Kosti haefritsu leiureia. Kosti tinsadvarin min metaia. Manhand. Min magevurtek. Davud lina fala. Thivam baldek min hazui. Ulakata. Unekiarea. 유대인들은 다시 예수를 빌라도 앞으로 데려옵니다. 혹여 예수를 죽이진 못할까 잔뜩 흥분한 군중은 소란을 일으키기 일보 직전이었는데요. 예수를 죽이고 싶지 않았던 빌라도는 유대인들에게 두 가지 선택지를 제시합니다. Yerilkom dikursana, ashisi bilkom avedrashachat. Eden man bayinan tun diyeshisi bilkom. Ratsecha baraba? O Yeshua, kri Meshiacha. شتزيب بارابا Eshel kom tinjenu.
Nazut! Man min te na shesi bilkom! Shesi Baraba! 예수와 바라바 두 명 중에서 유대인들은 살인마 바라바를 선택했습니다. 끔찍한 죄를 지었던 바라바는 풀려나게 되고 무고한 예수는 다시 군중들의 광기와 마주합니다. Mabay Nazut! Im Yeshua Nazaret! Yitztalev! 로마 제국의 형벌 중 가장 끔찍하고 가장 고통스러운 죽음, 십자가형. 유대인들은 예수를 십자가에 매달길 요구합니다. La! Musek Malkut! Dayan Shlakle! Provvede od castigatio severa site benader, sed noli sinere eos eon uccidere. 매를 맞기 위해 형벌장으로 끌려온 예수. 동산에서 기도할 때부터, 아니 그 전부터 다가올 모든 일을 알고 있었던 그는 드디어 마주한 약속의 시간 앞에서 각오를 다집니다. 터져나가는 살갗, 흘러나오는 피, 다리가 무너져 무릎이 꺾인 그의 눈에 무리 속 자신을 바라보는 어머니 마리아의 모습이 들어옵니다. 눈물이 가득한 그 눈을 보고 예수는 자신의 의지로 형벌을 받기 위해 다시 일어섭니다. 그 행동이 자신들에 대한 도전이라 받아들인 로마 병사들. 그들은 예수의 의지를 완전히 꺾어버리고자 형벌 도구를 갈고리가 달린 채찍으로 바꿉니다. 그리고 이전과는 비교도 되지 않는 끔찍한 매질이 시작되죠. 한참 동안이나 이어진 잔혹한 채찍질. 빌라도의 부관이 도착했을 땐 이미 그 몸은 완전히 만신창이가 되어 있었습니다. Mandatum erat un carminem punire, non eum castigare usque ad mortem. Ite! 병사들은 예수의 머리에 가시 면류관을 씌우고 그를 유대인의 왕이라 조롱합니다. 예수는 이전과 달라진 모습으로 다시 한번 유대인들 앞에 서게 되죠. Ecce como! Nalede alcom! Kazolek! Zeluvle! Et sluf anamol kekom! Lalana melek! Bram Kaisaros! Hentische Sibiles Ganna! Volkabel! Latehewe! Re! Kaiser! 황제 카이사르의 이름을 들먹이며 빌라도를 압박해오는 유대인들. 진퇴양난에 빠진 빌라도는 마지막으로 예수에게 의사를 묻습니다. Dic mihi, potestes es mihi te vel crucifigere vel liberare. Nisi ilo te suplim. Tradita. Irigi to akonitebi. Tradita aspectat. Antun te heon di băin mitzlaveh. Avudule Antun. Anazaku min dama di anasham. Lehewe! Dame! Aleina! 마침내 예수에게 내려진 십자가형. 예수는 두 강도와 함께 자신이 매달릴 십자가를 짊어지고 형장으로 향합니다. 그가 한 걸음 내디딜 때마다 주변에서 들려오는 환멸과 비난의 목소리. 이미 서 있는 것도 힘겨울 그 몸이 쓰러질 때마다 용서 없이 가해지는 매질.
그 폭력의 폭풍 한가운데서 예수는 무거운 발걸음을 계속합니다. 마리아는 아들의 뒤를 따라 그의 행보를 눈물로 지켜보는데요. 행여 넘어지기라도 하면 자신이 다친 듯 아파하며 소중히 키워낸 아들. 그 몸이 쓰러져 고난 속에 있을 때 그녀는 여태 그래왔던 것처럼 마지막으로 한 번 더 아들의 곁으로 달려갑니다. 왜 한다? 어머니의 곁을 떠나 예수는 언덕을 올라갑니다. 하지만 그 와중에도 병사들의 매질은 멈출 줄 몰랐고 예수는 다시 한번 쓰러지고 마는데요. 이 상태로는 도저히 형장까지 갈 수 없다 판단한 병사들은 주위에 있던 유대인 한 명을 골라 십자가를 같이 짊어지고 가라 명령합니다. 그렇게 끌려 나온 이가 때마침 그 근처를 지나가던 유대인 구레네 사람 시몬이었죠. Lekker goed, die Tisha. Die bracht hier leer die Bratishki. حبل بنا لا حلل من ساتسنا هاسورة شاي Vada kuru, viene zaku. Wen satslava, viene shmithrasha. 시몬에게 십자가를 나눠지게 한 뒤에도 병사들의 폭력은 멈추지 않았습니다. 예수가 쓰러지기라도 하면 그의 몸을 짓밟기 위해 유대인들이 달려들었고 병사들은 이를 막기 위해 발버둥치며 소란이 벌어지곤 했는데요. 그 가운데 한 여자가 예수에게 다가옵니다. שמוקי, אדוני. 여자가 건넨 마지막 물 한 잔은 예수에게 닿지 못했습니다. 그리고 아니나 다를까 유대인들은 그새를 틈타 또다시 폭력을 가해오는데요. 그 참상을 보다 못한 시몬은 예수를 지키기 위해 뛰쳐나옵니다. 예수와 시몬은 마침내 형이 집행될 장소 골고다 언덕에 도착합니다. 고난의 여정을 함께했던 시몬은 겨우 십자가를 내려놓고 예수와 마주하는데요. 울먹이며 내려가는 시몬과 엇갈리며 예수의 어머니 마리아와 제자 요한이 언덕으로 올라옵니다. 그들이 보는 앞에서 예수는 자신의 의지로 형벌을 받기 위해 몸을 일으켜 십자가로 향하죠. 자신이 매달려야 다른 이들이 매달리지 않을 것임을 알기에, 자신이 피를 흘려야 다른 이들이 피를 흘리지 않을 것임을 알기에 그는 결연한 의지로 십자가 위에 몸을 눕힙니다. Tundra ai. Avata rabata lanash. Yevecha ochilehom. Vilathil komara hem haki hita. Hitha hivo denale dena. Kokavel dena a veiflekom. Antun. Hitha hivo lekom.
마침내 십자가에 매달려 세상 앞에 들어올려진 예수. 그 모습을 본 제자는 이것이 오래전부터 그들에게 약속하신 바로 그 언약임을 깨닫습니다. 그러나 같은 것을 보고도 다른 이들은 예수를 비웃기 시작하죠. אמרת תיחרוס בית קדיש ותפנה לפתלת יומין לקהל מרד מן צלבה. הנחו משיח אנא אמר ירודו מן צלבה דינקדזה ונהמין. אבא, יש מקום. תלעירנו מול. תיאבתנו. שמע, יצלה לך ולך. 예수의 한편 십자가에 매달린 강도. 그는 예수에게 자신의 죄를 고백합니다. לנה משפט גזמש. ולנו. אבל הוא פקד על משפט. אין תשפוטני. אין צדיק בה. ושאל תתקבול לי. אדוני, בזמנתי תיתן. Malak. Lumat na tiwini. Pagkalitan. 시간이 흘러 예수의 피가 십자가를 타고 흘러내려 땅을 적시게 될 즈음 갑자기 하늘이 어두워지기 시작합니다. 예수의 죽음을 구경하던 이들은 나빠진 날씨 때문에 하나둘 언덕을 내려가고 그제서야 마리아는 사람들 사이를 빠져나와 아들을 만날 수 있었죠. מבשמי. לבב מלבבי. בריא. אמת עמך. 로. 오빠께. 요한은 바로 이막. 이제 시간이 되었습니다. 예수는 하늘을 올려다보며 마지막 목소리로 소리치기 시작합니다. 라이! 라이! 나만 잡았다니. 예수님. 내 dad. 이것은 그의 가장 영광된 승리였습니다. 예수는 마지막까지 포기하거나 도망치는 일 하나 없이 그 자신의 의지로 모든 형벌을 받아냈습니다. 이것들이 전부 자신에게 쏟아져야만 했음을 알기에 고통 속에서 주어진 그 독잔을 마지막 한 방울까지 마셔낸 예수. 그렇게 예수의 영혼은 육체를 떠나가죠. 인사하십니다. 사랑합니다. 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 목사님 사랑합니다. 사랑합니다. 네. 이제 오늘을 종려주일 이렇게 종려주일, 그리고 이제 내일부터 고난주간 이렇게 얘기합니다. 그리고 돌아오는 주일을 부활절 이렇게 얘기합니다. 부활주일. 근데 여러분, 기독교에서 가장 큰 절기가 뭔지 아십니까? 부활절. 네, 부활절입니다. 다음 주가 부활절인데 그 가장 큰, 가장 기쁜 부활절을 앞두고 고난주간이 있어요. 고난주간이 있습니다. 그러니까 부활의 영광 앞에 뭐가 있는 거 아니? 고난이 있었다는 것을 알 수 있어요. 그래서 여러분, 고난 뒤에는 영광이 있습니다. 할렐루야. 네, 고난 뒤엔 영광이 있어요. 예수님이 살아계실 때 고난과 부활을 예언하셨어요. 예수님이 살아계실 때 예언하셨어요. 자, 마태복음 16장을 한번 보실까요? 마태복음 16장 21절을 공독해 드립니다. 이렇게 말씀하세요. 이때로부터 예수 그리스도께서
자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 가르치셨다라고 말씀합니다. 자, 여기서 세 가지를 말씀하시죠. 많은 고난을 당한다. 그 다음에 죽임을 당한다. 그 다음에 부활하신다. 이 세 가지를 말씀하십니다. 제자들에게 이 말씀을 말씀하시는 거예요. 그러니까 예수님은 이미 살아계실 때 다 당신의 사명이 뭔지, 하나님의 뜻이 뭔지를 다 알고 계셨던 거예요. 고난도 당해야 되고 십자가의 죽임도 당해야 되고 그리고 사흘 만에 부활하시는 것까지 다 알고 계셨던 것입니다. 여러분, 주님이 십자가에 달려있는 시간이 몇 시간이었는지 아십니까? 적어도 6시간 이상이었습니다. 적어도 6시간 이상. 여러분, 그 십자가에서 6시간 이상 죽으시는 그 시간 동안에 예수님께서 7마디 말씀을 하십니다. 7마디. 더 얘기하셨는지 모르겠는데 제자들이 그 7마디를 기록하고 있습니다. 죽어가시면서. 그것을 십자가 위의 7원이라고 얘기를 합니다. 그래서 오늘은 그 7가지 말씀을 한번 우리가 나누시면서 주님이 그 십자가에서 어떤 말씀을 하셨는지 우리가 은혜를 나누려고 합니다. 이에 예수께서 가라사대 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. 자기 하는 것을 알지 못함이니이다. 자, 십자가에서 첫 번째 하신 말씀이 어떤 말씀인고 하니 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. 자기의 하는 것을 알지 못합니다 라는 것입니다. 자기를 십자가에 못 박는 이들을 용서해 달라고 기도하고 계십니다. 용서해 달라고. 여러분, 예수님은 우리의 죄를 용서하러 오셨습니다. 요한복음 1장 29절은 이렇게 말씀합니다. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 세상 죄를 지고 간다. 세상 죄를 다 지고 가시는 어린 양, 이렇게 말씀하십니다. 그래서 자기를 십자가에 못 박는 그 사람들까지도 아버지여 저희를 용서하여 주옵소서. 저들이 알지 못하기 때문입니다. 여러분, 우리가 예수님을 모르면 우리도 똑같습니다. 예수님을 모르면 우리도 똑같이 예수님을 십자가에 못 박을 수밖에 없습니다. 여러분, 우리가 예수님을 아는 것, 그것이 얼마나 큰 은혜요, 축복이요, 지혜인 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 예수님을 안다고 하는 것이 얼마나 큰 축복인지를 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 자, 한번 같이 하실까요? 시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 아멘. 하나님과 예수님을 아는 것, 그것이 곧 구원이요 영생이라는 거예요. 하나님과 예수님을 아는 것. 많은 사람들이 하나님을 몰라요. 예수님을 몰라요. 성령님을 모릅니다. 모르니까 예수님을 지금도 십자가에 못 박고 있는 거예요. 지금도. 여러분, 예수님은 우리에게 용서를 가르쳐 줬습니다. 주님이 용서하시고 주님이 자기를 십자가에 못 박는 그들을 용서하셨어요. 아버지여 저희를 용서하여 주옵소서. 그리고 우리에게도 용서를 가르쳐 주셨습니다. 자, 마태복음 18장 말씀을 보시겠습니다. 18장 21절입니다. 그때에 베드로가 나와 가로되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하리이까? 용서하여 주리이까? 7번까지 하오리이까? 예수께서 가라사대 내게 이르노니 7번뿐 아니라 70번씩 7번이라도 할지니라. 아멘. 예수님은 친히 우리를 용서하시고 또한 우리에게 용서를 가르쳐 주셨습니다.
그래서 주님은 그 십자가에서 자기를 못 박는 자들을 아버지여 저들을 용서해달라고 말합니다. 이것이 주님의 사랑이요 주님의 용서입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 누가 나를 십자가에 못 박아요? 근데 그 십자가에서 아버지여 저들을 용서해달라고 기도할 수 있는 사람이 몇 명이나 될까요? 몇 명이나 될까요? 여러분 우리는 그 예수님의 사랑과 용서를 배우시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 그것이 하나님의 은혜예요. 자, 두 번째 말씀을 보시겠습니다. 두 번째 말씀은 무엇일까요? 자, 두 번째 말씀을 말씀드리겠습니다. 누가복음 23장에서 이렇게 말씀하십니다. 43절입니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 이것이 두 번째 말씀입니다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 여러분 예수님이 십자가를 지실 적에 양옆에 또 십자가를 지고 사형 선고를 받고 십자가를 지고 죽어가는 사람들이 있었습니다. 사형 선고를 받고 있는 사람이 두 사람이 있었는데 그 중에 한 사람이 회개하며 은혜를 구합니다. 나는 잘못했습니다. 주님의 나라에 임하실 적에 나를 기억해 주세요. 은혜를 구합니다. 근데 그 마지막 순간 아니겠습니까? 예수님도 이제 육신이 죽어가는 그 마지막 순간입니다. 근데 그 마지막 순간에도 주님은 회개하고 용서를 구하는 그 영혼을 구원하십니다. 그 말씀이에요. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 마지막 순간에도 주님은 천하보다도 귀한 한 생명을 구원하십니다. 마지막 순간에. 여러분 제가 늘 말씀드리지만 우리는 마지막 순간까지도 인생을 포기하지 마시기를 축복합니다. 아멘. 여러분 오늘 이 십자가에 죽어가고 있는 이 사형 선고를 받고 있는 이 사람이 무슨 희망이 있었겠습니까? 이제 그가 1시간이면 죽을지 30분이면 죽을지 10분이면 죽을지 모르는 정말로 희망이 없던 순간이었지만 그 순간에도 예수님을 만나고 회개함으로 그의 인생이 구원을 얻은 줄로 믿습니다. 그 순간에도 그는 은혜를 입은 거예요. 그 마지막 순간에도. 여러분 인생은요. 마지막 순간에도 이런 엄청난 은혜와 엄청난 축복을 받을 수가 있습니다. 주님은 똑같이 고난을 향하고 계셨지만 그 고난의 순간에도 생명을 구원하는 일을 포기하지 않으셨습니다. 천하보다도 귀한 한 생명을 귀하게 여기셨습니다. 여러분 우리가 또 한 가지 알 수 있는 것은요. 주님이 오늘 이 사람을 낙원에 초청하고 계세요. 낙원은 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라로 초청하고 계세요. 그건 무슨 뜻입니까? 예수님이 그 하나님 나라의 주인이라는 뜻 아닙니까? 주인이라는 뜻입니다. 주인이시기 때문에 그 나라로 초청하시는 거예요. 여러분 주인이 아닌데 어떻게 초청하겠어요? 제가 김옥자 권사님 집에 모르는 사람을 초청할 수 있을까요? 왜? 내 집이 아니기 때문에 못하는 거예요. 그러나 내 집에는 내가 초청할 수가 있어요. 내 집이기 때문에. 그러니까 예수님께서 오늘 이 불쌍한 영혼을 구원하시고 나와 함께 낙원에 있으리라 초청하신 것, 하나님 나라로 부르신 것, 그것은 바로 하나님 나라가 주님의 나라인 것을 알 수가 있습니다. 바로 하나님 나라의 주인이 우리 예수님인 것을 알 수 있습니다. 예수님이 주인이시기 때문에 주님의 집으로 초청하신 것입니다. 여러분 저와 여러분들도 하나님이 초청하십니다. 아멘. 아멘. 내 집으로 와라. 내 집으로 와라. 그렇게 초청하십니다. 마귀의 집으로 가지 말고 내 집으로 와라. 지옥으로 가지 말고 하나님 나라로 오라. 라고 우리를 초청하십니다. 자, 이제 두 번째까지 말씀을 보았는데요. 세 번째 말씀을 보시겠습니다. 세 번째 말씀은요. 요한복음에서 기록하고 있습니다. 요한복음 19장 26절인데 어떤 말씀을 하셨을까요? 이렇게 말씀하십니다.
예수께서 그 모친과 사랑하시는 제자가 곁에 섰는 것을 보시고 그 모친에게 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니이다 하시고 또 그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신대 그때로부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 아멘. 자, 예수님이 십자가에서 그 골고다 산상 십자가에서 우리의 죄를 담당하실 적에 그 어머니 마리아도 그곳에 갔던 것으로 보입니다. 그 앞에서 예수님은 옷이 다 벗겨진 채로 못이 박히고 창에 찔린 채로 그렇게 죽어가고 계셨습니다. 그때 육신의 어머니를 향하여 이렇게 말씀합니다. 여자여 보소서 아들이니이다. 그리고 거기는 한 제자에게 이렇게 말합니다. 보라 내 어머니라. 그 얘기를 듣고 그 한 제자가 그 어머니 예수님의 육신의 어머니인 마리아를 어떻게 했다고 말씀하고 있는 거 아니? 자기 집에 모시니라. 그렇게 말씀합니다. 여러분, 예수님은 성령으로 잉태되었지만 육신의 몸으로 마리아의 몸을 빌려 이 땅에 오셨습니다. 그래서 그 고마움을 표현하신 것입니다. 내 어머니라 표현하신 것입니다. 내 어머니라. 여러분, 마리아에게 그것이 놀라운 일입니다. 여러분, 여자가 처녀의 몸으로 아기를 갖는다고 하는 그것이 여러분 이 세상에서 얼마나 놀라운 일입니까? 근데 마리아가 그것을 하나님의 뜻으로 다 받아들인 거예요. 그래서 예수님도 그 고마움을 표현하고 있고 내 어머니라고 말하고 있습니다. 내 어머니라. 마리아가 비록 마리아는 잘 알고 있습니다. 성령으로 잉태된 하나님이 잉태시키신 것을 잘 알고 있습니다. 육신으로 잉태된 것이 아님을 마리아는 누구보다 잘 알고 있습니다. 근데 그 마리아가 예수님이 죽음 앞에서 마리아를 인정할 때 그 마리아가 얼마나 행복했을까요? 여러분, 저도 어머니를 45살 때 비로소 어머니라고 부른 적이 있습니다. 45살이 돼가지고요. 그때 제가 제일 처음에 통화했을 적에 저희 어머니의 대답은 이것이었습니다. 이제 나를 용서한 거니라는 것이었습니다. 이제 나를 용서한 거니라는 것이었습니다. 그러면서 어머니, 엄마라고 불러주니까 참 좋아하셨습니다. 근데 여러분, 마리아도 똑같지 않았을까요? 예수님은 이제 죽음 앞에서 그 마리아가 내 어머니라고 그렇게 부르고 있습니다. 만인의 어머니라고 그렇게 부르고 있는 것입니다. 그때부터 그 제자가 예수님의 어머니 마리아를 자기 집에 모셨다라고 말씀합니다. 그것은 바로 예수님이 그 어머니를 얼마나 사랑했음을 말씀해 주고 있는 부분입니다. 하나님의 말씀은 우리에게 효도를 가르칩니다. 십계명에서도 인간관계의 첫 번째로 내 부모를 공경하라 라고 말씀하십니다. 내 부모를 공경하라. 여러분, 이 땅에는 가끔 못된 부모도 있습니다만은 대부분의 부모들은 자식을 위해서 수고하고 헌신합니다. 가끔 못된 자녀들이 날 위해서 해준 게 뭐 있냐고 불평할 때가 있습니다. 그것은 옳은 행동이 아닙니다. 자식을 위해서 풍족하게 못해줬을지 모르지만 자식을 위해서 울었고 자식을 위해서 기도했습니다. 그리고 헌신했습니다. 자녀들은 그 은혜를 기억하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 네 번째 말씀은 예수님이 십자가에 하신 네 번째 말씀은 여러분 고통이었습니다. 고통을 호소하십니다. 고통을. 자, 마태복음 말씀을 보시겠습니다. 마태복음 27장 46절 말씀 이렇게 고통을 호소하십니다. 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 가라사대 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 여러분, 예수님도 그 죽음은 고통이었습니다. 왜냐하면 우리와 똑같은 육신의 몸을 입고 오셨기 때문입니다. 여러분, 우리가 육신의 어떤
작은 상처만 있어도 그것이 고통이 아닙니까? 손톱에 무슨 상처만 나도 물을 대면 쓰리고 하리지 않습니까? 근데 예수님이 그 못이 막히고 창자국에서 찔려서 죽어가고 계실 때 그 고통이 오죽했겠습니까? 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까? 라고 주님은 그 고통을 호소하고 계십니다. 근데 여러분, 그냥 죽는 것도 아니고 못자국, 칼자국에 찍혀서 가시면류관을 쓰고 그 피와 물을 다 쏟으시면서